بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عمران خان نے جب سے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، پی ڈی ایم کی حکومتی صفوں میں بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کا ٹویٹر اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے۔ شہباز شریف اور زرداری کی آج دوسری عام ملاقات ہوئی ہے۔ زرداری کو مشن لاہور سونپا گیا ہے۔ ان کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے، کس طرح کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کپتان نے ایک بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ لیگی اراکین پنجاب اسمبلی بھی بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چودھری شجاعت کا ایک نیا خط لانے کا ایک منصوبہ ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے ہی کیوں ناکام ہے؟ دو صوبوں کے اندر نگران حکومتیں کون بنائے گا؟ پی ڈی ایم نگران حکومتیں بنائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آئین پاکستان کے اندر نگران حکومت قائم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ آنے والے دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے تو عمران خان کے ساتھ دھاندلی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ نگران حکومت کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ سب سے پہلے تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کہیں، یا تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر پنجاب کہہ سکتے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے وزیر اعلیٰ کو، یا پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ تو دوسرا آپشن بھی فی الحال اسمبلی کا چونکہ اجلاس چل رہا ہے تو وہ بھی اپلائی نہیں ہو سکتا، قانونی نکتہ ہے۔ آگے ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ آرٹیکل 112(1، یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے، جس کے تحت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ہدایت کر سکتے ہیں گورنر پنجاب کو کہ میں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں۔ 48 گھنٹے کے اندر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نگران سیٹ اپ کے قیام کا ہوتا ہے۔ تو جب تک نگران حکومت نہیں آتی، 14 دن کے اندر اندر نگران حکومت آنی ہوتی ہے، اور جب تک نہیں آتی تو پہلے والا جو وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہو، اگر قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد ہو تو وہ قائم رہ سکتا ہے، جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ قائم رہے تھے اور پھر آگے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا تھا۔ تو اب اسی طریقے سے جب تک نگران وزیر اعلیٰ نہیں آتا، سیٹ اپ نہیں آتا، تو وزیر اعلیٰ رہیں گے پرویز الہی۔ اب اس کے ساتھ ہی جب لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرویز الہی اور حمزہ شہباز، وہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کابینہ کون سی ہوگی۔ اگر دونوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اندر 4 اراکین اپوزیشن کے اور 4 حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اجلاس کر کے، اور وہ اگر وہ بھی ڈیسائیڈ نہ کر سکیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ معاملہ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ تو نگران حکومت پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے اور نسخہ ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، چونکہ الیکشن کمیشن تقریباً اس کا جھکاؤ پی ڈی ایم کی طرف واضح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو چاہیں گی وہ نگران حکومت لا سکتی ہیں، اور یہ نقطہ گزشتہ روز جو اندرونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، جو قانونی ماہرین تھے انہوں نے عمران خان کے سامنے بھی رکھا ہے۔ لیکن نگران حکومت کا جو ہوتا ہے پورا پلان، یا آپ کہہ سکتے ہیں دھاندلی، اس کے اندر کتنا حصہ ہوتا ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوتی تو بڑے لیول پر دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ پورا معاملہ انہوں نے اس کے پلس مائنس دیکھ لیے ہیں۔ اب اس مرتبہ چونکہ عدم اعتماد کا معاملہ بھی نہیں ہے، گورنر اعتماد کا ووٹ بھی لینے کا کہہ بھی دے تو پھر بھی ووٹ مل جانا ہے پرویز الہی کو، تو اور کیا آپشن ہے؟ ایک ہی آپشن ہے کہ آپ 15-20 لوگوں کو یا 10 افراد کو خرید لیں اور وہ اپنی پوری زندگی کی جو سیاست ہے اس کو برباد کریں اور ان کو پریشرائز کریں یا پیسہ لگائیں یا جو بھی۔ یہی زرداری کا مشن لاہور ہو سکتا ہے، یا اب جو شجاعت حسین ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اور فارمولہ جو ہے وہ لگائیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ پورا جو فارمولہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ ایک پی ڈی ایم کے جو ہے وہ صحافی ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں پنجاب کا قصہ مختصر یاد رکھیے، مونس الہی وہ کریں گے جو پرویز الہی کہیں گے، اور پرویز الہی وہ کریں گے جو چودھری شجاعت کہیں گے، چودھری شجاعت حسین وہ کریں گے جو آصف علی زرداری کہیں گے، اور آصف علی زرداری وہ کر رہے ہیں جو اس وقت انہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت
पूरी कोशिश ये है कि एक तो नई एस्टेब्लिशमेंट का ये इम्तिहान भी है, और दूसरा ये है कि वो लोगों को ज़ाहिर है राब्ते हो रहे हैं पीटीआई के लोगों के साथ, और ये सारे मामला तय किए जा रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, और अब अगर चौधरी शुजात का कोई खत आता है, कोई टेक्निकल ग्राउंड देखी जा रही है, कानूनी माहिरीन से पूछा जा रहा है किस तरह डिले किया जा सकता है, गवर्नर जो है वो किस तरह इस्तीफा कबूल ना करें, हालांकि 48 घंटे के अंदर वो कबूल हो जाना है, इस्तीफा तो नहीं, सॉरी, असेंबलियों की जो तहलील है उस पर अमल दरामद हो जाना है। तो ये सारे इस तरह के जो खेल है कि किसी तरीके से मामलात अदालत में जाएं, फिर लंबे हो जाएं, ये चीजें जो है वो करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन का कोई भी नया खत का जो मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा। इस तरह के जो मंसूबे हैं वो पीडीएम के जराए ये दावा कर रहे हैं, हुकूमती साफी इस तरह के तैयार किए जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो फैसला है वो रिवर्स कर दे, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो इतनी जल्दी इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है जिस तरह 9 अप्रैल की रात को जो है वो दरवाजे खुले थे। अब एक और बड़ा सरप्राइज है, यानी आसिफ जरदारी भी सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी अपनी वर्किंग कर रखी है। अगरचे नून लीग के अरकान वो डी सीट हो जाएंगी अगर पीटीआई के जो वजीर आला हैं उनको वोट देंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर नून लीग ये हरकतें कर रही है, जरदारी साहब इस हवाले से एक्टिव हैं, तो पीटीआई के साथ भी लोग राब्ते में हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई सबसे मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान के नाम पर लोग वोट देंगे। जरदारी और नवाज जरदारी वैसे ही पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है, टोटल 6 नशिस्तें हैं। तो इसके साथ एक ऑप्शन वो था कि काफ लीग जो है या परवेज इलाही वो बदल जाए और वो दूसरी तरफ चले जाएं तो हुकूमत उधर बन जाएगी। वो भी इस वक्त इसलिए माहौल नहीं है कि मोनस इलाही जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है, और हमें ये अंदाजा है, हमारी उनसे तफसीली इस पर बातचीत हुई है, लेकिन वो तासर यही दिया जा रहा है कि परवेज इलाही चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखते हैं, वो उनका एक तरीका कार है, लेकिन वो जो चाहेंगे इमरान खान वैसे ही होगा, क्योंकि पहले दिन से उनका दावा है। लेकिन एक बात जो है इस वक्त डिस्कशन में हो रही है कि बहुत सारे तरक्याती काम हमने शुरू किए हुए हैं, प्रोजेक्ट हैं, गलियां नालियां सड़कें, ये तालीमी इदारे, कुछ हॉस्पिटल, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि वो ये हुकूमत आकर बंद ना कर दे। अब पीटीआई की पूरी ये कोशिश है कि असेंबलियां एक हफ्ते के अंदर डिसॉल्व कर दी जाए, ताकि जो इलेक्शन है वो फरवरी और मार्च के अंदर हो जाए, ताकि आगे ज्यादा डिले ना हो। आगे चूंकि रमजानुल मुबारक आ जाएगा, उससे पहले आएगा, तो अगला जो बजट है वो नई हुकूमत बनाएगी। तो ये 5 साल के लिए चूंकि हुकूमत बनेगी, तो अब एक तो बड़ा सरप्राइज दिया गया है, और आज चौधरी असलम ने, सूबाई वजीर माल है, उन्होंने बड़ा आम दावा किया है और उन्होंने बताया है कि हमारे पास नून लीग के जो लोग हैं वो टिकट देने की शर्त पर बगावत के लिए तैयार है। 5-7 अरकान तो उन्होंने बताया मेरे साथ राब्ते में है, और पीटीआई के और आम जराए वो भी ये दावा कर रहे हैं कि लीगी अरकान जो है वो काफी तादाद के अंदर, अगर उनको यकीन दहानी करवा दी जाए कि उनको अगला जो इलेक्शन है उसके अंदर टिकट पीटीआई का मिलेगा। चूंकि नून लीग एक खानदानी लिमिटेड पार्टी है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो कर रहे हैं वो पार्टी को इन हालात के अंदर छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो पूरी तरह पार्टी के साथ भी नहीं है, तो वो नून लीग के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, रिजाइन पेश कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शन है ये खुद सूबाई वजीर माल हैं, रेवेन्यू के वजीर हैं, यानी जो चौधरी असलम साहब, उन्होंने खुद दावा किया है, और कप्तान ने यकीनी ये हदायत भी दी हुई है कि इन तमाम ऑप्शन पर चूंकि हमारा जो मुकाबला है वो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इस तरह के लोगों को है जिनके आगे कानून और इखलाक की कोई अहमियत नहीं है। ये कोई भी चाल कर सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं। तो कानूनी और आईनी माहिरीन एक तरफ उन्होंने अपनी आरात दे दी है तफसील के साथ, फिर एक कमेटी भी बना दी है, पीटीआई के लोग जो है वो मजीद राब्ते भी कर रहे हैं, और जहां से वो समझेंगे कि किसी बंदे को लेना पड़ सकता है तो ये ऑप्शन भी खाली नहीं जाने दिया गया। तो इस वक्त अगर निगरान हुकूमत बनेगी तो वो मुझे पीडीएम की झोली में दिख रही है, और अगर चूंकि इतफाक तो नहीं होना दे रहा है, अमदा नहीं करेगा और आगे जाकर जो है वो पार्लिमानी पार्टी भी नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली जो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ के अंदर अगर मामला जाते हैं तो वो पीडीएम की जमातों का चूंकि इस वक्त हामी है तकरीबन, तो उनकी मर्जी का
निगरान सेटअप दोनों सूबों में आ सकता है, लेकिन इसके अंदर भी अब आप देखेंगे कि जो ऑप्शन भी ये अप्लाई कर रहे हैं, ये पीडीएम के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बेयकीनी है। इस वक्त हलचल मची हुई है और कोई समझ नहीं आ रही करना क्या है। वजह उसकी ये है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये 5 साल के लिए असम्बलियां दोबारा इलेक्ट होंगी। बेशक बलूचिस्तान और सिंध के अंदर इंतखाबात ना भी हुए तो अगले जब कौमी इंतखाबात होंगे तो केपीके और पंजाब के अंदर जब हुकूमत पीटीआई की होगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बेचारे पहले ही मकबूलियत से खाइफ हैं, तो ये इलेक्शन किस तरह जीत सकेंगे जब महंगाई और तमाम जो दबाव है वो इनके ऊपर होगा। तो ये एक आम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी जो है इस वक्त ये कोशिशें जोड़ तोड़ का सिलसिला। बहरहाल पार्लिमानी सियासत है, गंदा है पर धंधा है, और ये इस तरीके से एक मरतबा फिर जो है वो चल रहा है। और जरदारी एक मरतबा फिर बिलावल हाउस लाहौर के अंदर मंडी लगाने जा रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।